Hi Kavita, I wish you a very, very, very happy 50th birthday. Hope you're having good time with the family in India. Hi Kavita, wish you a very happy birthday. Hope you are having so much fun on this special birthday. It's been such a pleasure having you as my close friend. Some of our most valuable memories I cherish. I have you in them. So have fun and have blast. So we hope to celebrate when you are back in the country, and wish you a very happy, prosperous and healthy years ahead, and hope to celebrate many, many, many more birthdays like this going forward. Happy birthday once again. Have fun. Wish you happy birthday, Kavita. God bless you. Wish you happy birthday, Kavita. కవిత, అమ్మమ్మ తాతయ్యల దగ్గర మొదలైన నీ జీవన ప్రయాణం తాతయ్య దగ్గర నేర్చుకున్న అక్షరాలతో మొదలై నీ విద్యా ప్రయాణం కోటి సూర్యావతి కాన్వెంట్ నుంచి మచిలీపట్నం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వరకు సాగింది. 2000 సంవత్సరంలో సాగిన నీ కుటుంబ ప్రయాణం ఇప్పటి వరకు మొత్తం 50 సంవత్సరాలు సంతోషంగా, సుఖ సంతోషంగా, బాగా చక్కగా జరిగింది. ఇక ముందు జరగబోయే సగం జీవితం కూడా అదేవిధంగా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ నీ 50వ సంవత్సర పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. హలో కవిత, ఏమ్మా చిన్నప్పుడు అందరూ కలిసి ఉన్న జీవితం అప్పుడు బాగుంది, కానీ తర్వాత ఎప్పుడు కలిసి ఉండటం పడలేదు కదా. మీరు ఉదయాళ్ళు బుల్లియ్య అందరూ ఏం సందడి చేసేవాళ్ళు నడుంపల్లో. ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు. తాతయ్య మీరు వస్తే ఇల్లు వదిలేవాళ్ళు కాదు. మామయ్య కూడా అంతే కదా, ఎప్పుడు బజారే, కానీ మీరందరూ వస్తే మాత్రం ఎప్పుడు ఇల్లే. నీ జీవిత ప్రస్థానం ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా సాగింది. ఇంతకంటే కూడా గొప్పగా సుఖ సంతోషాలతో హాయిగా జీవించాలని కోరుకుంటూ విజేత 50 సంవత్సరాల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. కవిత, నీ 50 సంవత్సరాల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. Hi Kavita, wish you a very happy 50th birthday. You're a great friend and truly a beautiful person. Just keep your amazing self. Celebrate your birthday in style. Wish you a wonderful year ahead. Keep rocking. Bye. Kavita, wish you happy birthday. 50th birthday. Happy 50th birthday. Happy 50th birthday, Akka. Happy 50th birthday, Adna. We love you and wish you the happiest birthday. Happy birthday Kavita. Happy birthday, dear Kavita. Stay happy and healthy always. Wish you a happy long life to you. Happy birthday, Kavita. You make 50 look absolutely regal. Cheers to many more lovely milestones and happiness and love. Happy birthday to you, Kavita garu. Wish you 50th happy birthday, Kavita. చిన్నప్పటి నుంచి చాలా జ్ఞానంగా ఉండేదానివి. ఒకసారి మీ వెంకటరామయ్య తాతయ్య నడంపల్లి వస్తే ఆ తాతయ్యని తీసుకుని కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళావు. కొట్టు దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ మీరు నువ్వెవరో అమ్మాయి అమ్మా అని అడిగితే నేను బసవయ్య గారు మనవరాలని చెప్పావంట. అప్పుడు మీ తాతయ్య ఏంటి నేను పక్కనుంటే బసవయ్య గారు మనవరాలు అని చెబుతావేంటే అంటే, తాతయ్య నీ పేరు చెబితే ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు కదా అని బసవయ్య గారు మనవరాలు అని చెప్పాను అని చెప్పావంట. అంత జ్ఞానము ఆ వయసులోనే నీకుంది. అప్పుడు ఎంత 3 సంవత్సరాలు ఏముంటాయి, 4 సంవత్సరాలు నీకు అదే జ్ఞానము ఇప్పుడు కూడా నీలో ఆ జ్ఞానము ఆ మాటల్లో చురుకుదనం ఉంది. మా నోటి నుంచి మాట రాకముందే నీకు వెంటనే ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. ఆన్సర్ కూడా చాలా జ్ఞానంగా చెప్తావు. అట్టి జ్ఞానం కలిగిన కుమార్తెనిచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు. దీర్ఘాయువు కలిగి ఆయన చిత్తానుసారంగా వాడబడుతుందాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. Happy 50th birthday, Akka. Happy birthday, Kavita. Many, many happy returns of the day. Happy 50th birthday, Odina. Happy birthday, Akka. Happy birthday, Kavita. Happy birthday, Odina. Happy birthday, Akka. Hello, Kavita. Happy birthday and many, many returns of the day, Amma. Hello, Kavita. Happy 50th birthday. Amma Kavita, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అమ్మా. Happy birthday, Kavita. Happy birthday, Kavita. Enjoy your 50th birthday. Sorry, we are missing your party. Hi Kavita, మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. Hope you are having fun with your family and friends.
and our best wishes are always there with you. Wish you a very, very happy birthday. Hi Kavita, you're one of kind that deserves everything that this special day brings. Happy birthday. Happy birthday. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు కవిత. నిండు రోజులు చల్లగా ఉండాలి. హ్యాపీ బర్త్డే కవిత. అక్క, ఎవరిని వాళ్ళ ముందు పొగట్టం నాకు ఇష్టం ఉండదు. బట్ సింపుల్గా ఒక మాట చెప్తాను. లవింగ్, కేరింగ్ సిస్టర్గా నువ్వు నాకు దేవుడిచ్చిన స్పెషల్ గిఫ్ట్వి. మరి నిన్ను నాకు స్పెషల్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన ఆ దేవుడే నీకు హెల్దీ, హ్యాపీ, లాంగ్ లైఫ్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. We wish you a very happy 50th birthday to you. హ్యాపీ 50th బర్త్డే కవిత పెద్దమ్మ. హ్యాపీ 50th బర్త్డే కవిత. మీరు ఈ స్టేజ్కి రావడానికి ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి వచ్చి ఉంటారు. ముందువారింటి ఆడపడుచుగా అమ్మమ్మ, తాతయ్య గర్వపడే స్థాయికి వచ్చారు మీరు. విష్ యూ గుడ్ లక్, కీప్ గోయింగ్, ఐ లైక్ యువర్ స్మైల్. 50వ సంవత్సరం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలమ్మ. కానీ ముగ్గురు చదువుకునే రోజులలో సెలవులకు ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు. మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత కావాలమ్మా, ఏంటమ్మా అని అడిగితే ఏ ఒక్కరు కూడా నాకు ఇంత కావాలని చెప్పేవాళ్ళు కాదు. కానీ నేనే అర్థం చేసుకుని ఎంత తెస్తే అంత తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. పుట్టినరోజు మాత్రం శుభాకాంక్షలు చేస్తున్నానమ్మా. ఇట్లు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలమ్మా. నీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా చెప్పొచ్చు, కానీ నీకున్న అంటే బంధాలు, ప్రేమ, అందరూ అన్నీ కలిగి ఉండాలనే కోరిక నీకు, అంటే నాకే ఉండాలి అని మనసు కాకుండా నువ్వు అందరి విషయంలో కూడా నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా ఉండాలని, నువ్వు అమెరికాలో ఉన్నావని పేరే కానీ ఎంతసేపు నీ మనసు ఇండియాలోనే ఉంటుంది. మన వాళ్ళందరినీ కలవాలని, అంటే మన వాళ్ళంటే ఏదో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తారు, కొంతమంది ఫ్యామిలీనే కలుస్తారు. అట్లా కాకుండా నీ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న టీచర్స్, అది నీకు ఎప్పుడైనా నీ మనసులో ఒకళ్ళు ముద్ర పడిందంటే వాళ్ళని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటావు. అందరి గురించి వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, అవి ఏవో ఆలోచించకుండా అందరి గురించి తెలుసుకుంటావు. ఊళ్ళో ఫోన్ చేసినా ఊళ్ళో అందరి గురించి ఎలా ఉన్నారని అడుగుతావు. మీ టీచర్స్ గురించి మొన్న కూడా అడిగావు, వినత అని కావూరులో చదివిన టీచర్ గురించి. ఆ మనస్తత్వం అన్నమాట, అది అందరూ కావాలనుకునే మనస్తత్వం. కేవలం ఏది ఆశించవు, అంటే ప్రేమ, అభిమానం, అదే కావాలి, నీకు కావాలి. నువ్వు అలాగే అందరినీ వస్తావు. నీకు కూడా కేవలం ఆ ప్రేమ, అభిమానం ఏదో కావాలని ఆశించేదాన్ని కాదు. కానీ ఆ విషయంలో మాత్రం నేను నీ చెల్లి, నీ తమ్ముడు, నీ కుటుంబాలు కానీ మేము ఎప్పుడూ నీకు ఆ అభిమానం, ప్రేమ అనేది నీకు కొరత అనేది ఉండదు మా పక్క నుంచి. నువ్వు కూడా అట్లాగే నీ చెల్లి, తమ్ముడి విషయంలో కూడా ఎంతో శ్రద్ధ, నీకు వాళ్ళ విషయంలో ఆలోచిస్తూ ఉంటావు. వాళ్ళ గురించి కూడా, కుటుంబాన్ని గురించి. నేనైతే నా మనసులో ఏదన్నా ఉన్నది నీకు చెప్తే అది వెంటనే అసలు ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించవు అది తీర్చడానికి. ఒక మాట నా నోటి నుంచి బయటికి వచ్చి అవ్వకముందే అక్కడ పని అయిపోద్ది అన్నమాట అన్నట్టుగా, అంత ఇదిగా నువ్వు రెస్పాండ్ అవుతావు వెంటనే. ప్రతిదీ కూడా నీ బాధ్యత అనుకుంటావు. ఇది అవసరమా కాదని కూడా అడగు. అలాంటి మనసు నీది. ఆ మనసు మరి దేవుడు నీకు ఇచ్చినందుకు నిజంగా దేవుడు ఒక గిఫ్ట్గా మాకు ఇచ్చాడు నిన్ను. అందుని బట్టి మరి దేవునికి కూడా నేను కృతజ్ఞురాలే. నీ పట్ల కూడా దేవునికి కృప ఉంది. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన జ్ఞానం. మరి చిన్నప్పుడు అయితే అక్కడ నడింపల్లో ఉన్నప్పుడు 2వ తరగతి చదువుతున్నావు నువ్వు. 2nd క్లాస్లోనే నువ్వు బైబిల్ చదువుతుంటే నెహమ్యా గారు అనేవాడు, అది చిన్న పాప కవితమ్మ చూడండి ఎంత బాగా చదువుతుందో, మీరు చదువుతారు ఒకళ్ళు సరిగ్గా చదవలేరని అనేవాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా నాన్న ఎప్పుడు చదువుతుంటే నువ్వు విడమర్చి చదివేటప్పుడు చాలా చక్కగా విడమర్చి చదువుతామంటే నాన్న ఇప్పుడు అమ్మ నువ్వు కలెక్టర్ అవుతావు, మా అమ్మాయి కలెక్టర్ అవుతుంది అనేవాడు. నువ్వు వినేదాని కాదు కానీ బయట అంటా ఉండేవాడు అనమాట కలెక్టర్ అవుతావు అని. అలాగా నువ్వు
టీచింగ్ చేసేటట్టుగా ఒకళ్ళు చెప్పాలన్నా కానీ పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు కూడా అంత వివరంగా మాట్లాడటం ఆ విధానం అంతా కూడా ఒక రకంగా నువ్వు ఒక దేవుడు నీకు ఇచ్చిన గిఫ్టే అనమాట. అది ఆ వరం అనేది దేవుని కృప నీకు తోడుగా ఉండాలని, నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉండాలని నీ కుటుంబం నువ్వు కూడా మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ కవిత. Hi Vadina, wish you a very happy 50th birthday. విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అక్క. 50 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ తరుణంలో ఒక చిన్న విషయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చిన్నతనంలో ఎడ్యుకేషన్ నిమిత్తం నువ్వు ఇంటికి దూరంగా ఉన్నావు. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఏకంగా ఇండియా వదిలిపెట్టి యుఎస్ వెళ్ళిపోయావు. అప్పుడు కూడా దూరంగానే ఉంటున్నావు. సో చాలా కాలం నువ్వు దూరంగానే స్పెండ్ చేసావు నీ టైం. నీకు గుర్తుండుంటే నువ్వు యుఎస్ వెళ్ళిన కొత్తలో నన్ను అడుగుతుండేదానివి యుఎస్ రమ్మని. నేను ఆ టైంలో ఒక విషయం చెప్పాను నీకు. బజ్జు పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు కూడా యుఎస్లో సెటిల్ అయితే నేను కూడా వస్తాను, అప్పుడు అమ్మా నాన్న అక్కడే ఉండొచ్చు. ఒకవేళ బజ్జు ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యే తరుణంలో అమ్మ నాన్న ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి సో నేను కూడా ఇక్కడే ఉండిపోతా అని చెప్పాను. ఆ విధంగానే జరిగింది ఇప్పుడు. సో 50 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సందర్భంలో ఆ విషయాన్ని మరొకసారి రివ్యూ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో నువ్వు ఎక్కువ టైం ఇండియాలో స్పెండ్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే, పూర్తిగా వచ్చి ఇక్కడే ఉండకపోయినా అక్కడ అవసరాలను చూసుకుంటూ ఇక్కడ కొంతకాలం ఎక్కువ కాలం స్పెండ్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే సో నీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. నీ నేచర్కి నువ్వు కూడా అందరితో కలిసి స్పెండ్ చేయాలని నీకు ఉంటుంది, మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. నాకు తెలిసి అమ్మా నాన్నకైతే అది పండలానే ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా బద్దలకి ఇక్కడికి నడిచి వెళ్ళి వస్తుంటారు, ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉండటంతో. సో నువ్వు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తే వాళ్ళకైతే నాకు తెలిసి పండగలానే ఉంటుంది. సో నీ బర్త్డే రెజల్యూషన్స్ నువ్వేమి తీసుకుంటున్నావో నాకు తెలియదు, కానీ అందులో ఈ పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే వీలైనంత వరకు ఇది కూడా జరిగే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటే మంచిది అన్నది నా ఉద్దేశం. మొన్న ఇండియా రానందుకు లైక్ కొంచెం బాధేసింది. తర్వాత అనిపించింది పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఇట్స్ ఓకే అని హ్యాపీ అనిపించింది. అలాగే మీరు వజ్రోదిన నా గాడ్ గిఫ్టెడ్ సిస్టర్స్. ఎప్పుడు పిల్లలు రేపు హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తారు, అప్పుడు మనందరం కలిసి టైం స్పెండ్ చేయాలని చాలా కోరుకుంటున్నాను. ద బెస్ట్ పార్ట్ మీలో నాకు నచ్చేది మీరందరూ కావాలనుకుంటారు. మీరు రిలేషన్కి ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ చాలా చాలా నచ్చేసింది నాకు. అది ఎప్పుడు మనందరి మధ్య బాగుండాలి, మనం ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. వి ఆల్వేస్ లవ్ యూ సో మచ్. వన్స్ అగైన్ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే వదినా. Once again, a very happy birthday, Akka. Celebrate very well there. Bye. Bye. Wish you a very happy birthday, Kavitatta. Hope you'll be able to meet you for your next birthday. Love you, Kavitatta. కవిత 50వ సంవత్సర జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఎదిగే కొలది వదగాలి అనే నానుడికి నిర్వెత్తు రూపం నువ్వు. ఉదయ్ జ్యోతిల కొత్తగా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చారు మీరు. మా వంటగదిలో కొత్తగా మనం అందరం కలిసాం. దానికి సంబంధించి కుటుంబం, దాని విలువలు, భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి అని చక్కగా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడినప్పుడు నేను చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యాను. అప్పుడే అర్థమైంది నా కవిత ఏంటో. ప్రతి ఒక్కరిని సామాన్యుడిని, కులం లేదు, మతం లేదు, ఆర్థిక వ్యవస్థతో సంబంధం లేదు, ఆర్థిక పరిస్థితులతో సంబంధం లేదు. అలాంటి మీకు దేవుడు మరో 50 సంవత్సరాలు మంచి జీవితాన్ని చక్కగా బాబుగారితో పిల్లలతో సంతోషంగా ఉండాలని. మీలాంటి వాళ్ళ సొసైటీకి చాలా అవసరం. మీరుంటే మీ చుట్టుపక్కల అంతా బాగుంటుంది, మంచి వాతావరణం, పాజిటివ్నెస్ వస్తుంది అని భావిస్తూ మీకు మా కుటుంబం తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Hi Amma, happy birthday. It's your 50th birthday. It's definitely a very big accomplishment, and I know you have many more years ahead of you. I just want to say, I really love you. You're my biggest advocate. You're always there for me. You always support me. Even when
I remember when trying to get Thammudu, like, I know I was always begging for a little brother. You were the one that was my biggest advocate on that, getting me Thammudu. And that's just one of the things that tells me exactly like how amazing of a mom you are. You're always putting us first. You're always putting everyone else first. You go through so much yourself, but you still put everyone else first. And I really, really, really appreciate that with all my heart, of course. And I love you so much for it, and I'll never stop loving you for it. I know we joke around about how I won't take care of you or anything like that when you get older, but I'm gonna take care of you. I'm gonna take care of all of us, for sure. But I just want to let you know that I'm proud of you. Proud of everything you've accomplished. I'm proud of everything you stand for. I'm your son, and I'm proud to be your son. And I know I'm not always the best son, but it's really nice knowing that you still love me unconditionally, even when I am not the best sometimes. But I'm always going to try my best for you, Amma, and I love you so much, and I hope you have an amazing 50th birthday. And yeah, okay, bye. Happy 50th birthday, Amma. Thank you for always taking care of me, always doing whatever you can for me, and always giving me the best food. You're the best mom I could ever ask for. Thank you for everything, Amma, and I hope you have a wonderful birthday. Hi, Amma. It is wish you happy 50th birthday to my beautiful wife. You have been my strength, my inspiration, and the reason behind everything I have reached it, both in life and in success. I look forward to building even more beautiful memories with you.